الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم. محترم سامعین اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا جو خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورتاً مزید ایسے ایام اپنے بندوں پر شفقت و مربی کرتے ہوئے، اس پر مہربان ہوتے ہوئے ایسے ایام اللہ رب العالمین نے بنائے کہ جس میں انسان اللہ رب العالمین کو مزید یاد کر سکے، یا جس میں یاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے؟ حج مبارک بھی ہے۔ آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر قائم ہے۔ انہی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد حج بھی ہے۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو بنیاد ہے، جو پلرز ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس پر اسلام قائم اور دائم ہے، جن چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ
وأن محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی الہ اس کائنات کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر، اس کائنات کے علاوہ بھی، اس دنیا کے علاوہ بھی جتنی بھی دنیایں ہیں، ساری دنیاؤں کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک مسلمان اس کا اقرار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، محمد عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا پابندی کے ساتھ، اس کے جو اول اوقات ہیں اس پر اس کو ادا کرنا، اور اسی طریقے سے آگے چلے جائیے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جب زکوٰۃ اس کے مقررہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس کو ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اسی تعلق سے ہماری بات ہے، اور وحج البیت، حرمین کا، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا حج کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اس پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ غالباً آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے کئی روز باقی ہے، اس میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر یہ اہم پلر ہیں، ان میں سے ایک پلر کیا ہے؟ حج کا ادا کرنا، خانہ کعبہ میں جا کر کے، بیت اللہ شریف میں جا کر کے حج کا ادا کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے پلر سے۔ اب کوئی اگر اس کا انکار کر دے، کوئی اگر انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے انسان حج نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے بعد استطاعت بھی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی انکار کر دے حج کا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا، مسلم کی روایت ہے، اور اس کو فرض قرار دیا تھا، ایھا الناس، اے لوگوں، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ رب العالمین نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ کیا پتا چلا؟ حج یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تمہارے پر حج کو فرض قرار دیا ہے، فحجوا، لہذا ضروری ہے کہ تم حج کرو، حج کی ادائیگی کرو۔ ایک تو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا، اس کا ادا کرنا۔ پھر آگے مزید کہہ رہے ہیں کہ فحجوا، حج کو ادا کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور امر کے کئی معنی ہوا کرتے ہیں، اس میں سے ایک معنی وجوب کا بھی آ جاتا ہے، لیکن وجوب کس کے لیے آئے گا وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے، بہت ہی اچھا سوال کیا انہوں نے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اکل عام یا رسول اللہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جو یہ بات فرمائی کہ اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے تو لہذا تم حج کرو، کیا یہ ہر سال اس کا حج کرنا ضروری ہے؟ اکل عام، ہر سال حج کریں گے؟ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن صحابی رسول خاموش نہیں رہے، پھر انہوں نے دوبارہ سوال داغ دیا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ سوچا صحابی رسول چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن صحابی رسول خاموش نہیں ہوئے، پھر تیسری بار سوال کر بیٹھے، اکل عام یا رسول اللہ۔ آخرکار نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تم جو بار بار اصرار کر رہے ہو اس سوال پر، تمہیں معلوم ہے کہ اس سوال کا جواب اگر میں ہاں میں کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو لوجبت، تو تمہارا جو یہ سوال تھا کہ کیا ہر سال روزے ہر انسان پر فرض ہے کرنا، لوجبت لوجبت، تو یہ ہر سال حج کا ادا کرنا یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جائے۔ اسی وجہ سے جب کسی چیز میں خاموشی اختیار کی جائے تو اس میں انسان کو سمجھ جانا چاہیے۔ ایک بار سوال ہوا، دو بار سوال ہوا، اگر کوئی سامنے والا جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، لیکن بار بار سوال کرتے گئے صحابی رسول، تو اللہ کے نبی نے ان کو تنبیہ کی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ چیز تمہارے اوپر فرض، صرف تمہارے اوپر نہیں فرض ہو جاتی بلکہ تمہاری وجہ سے پوری امت کے اوپر فرض ہو جاتی۔ اور کیا پوری امت ہر سال حج کر پاتی؟ کیا ہر کسی کی استطاعت ہوتی ہے اس طریقے سے؟ ہر کوئی ایک لیبل کا یا ایک اس کا نہیں ہے، الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، کسی کو کھانے کے نہیں کھلتے ہیں، کسی کے پاس پہننے کے صحیح سے کپڑے نہیں ہیں، وہ بیچارہ ہر سال کہاں سے حج کرے گا؟ اور حج کا ڈیمانڈ تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ اس سے بھی زیادہ کے پرائسز آ رہے ہیں۔ کیا ایک مڈل کلاس کا آدمی کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتا، ہر سال اس کا حج کی ادائیگی تمہارے پر ضروری ہو جاتی، والا مستطاعت، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ تم اس کو ہر سال کر بھی نہیں پاتے، ہر سال تم کر بھی نہیں پاتے کہ ہر سال تم حج کی ادائیگی کرو۔ جو وہاں پہ رہ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہوگی، جو آس پاس قریب لوگ ہیں وہ بھی مشکل پڑ جاتے ہوں گے، کیونکہ حج کے ایام میں اتنی زیادہ، ایک تو گرمی کا بھی مسئلہ رہتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ اس کا جواب نہیں، بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ۔ خیر اللہ کا کام ہے، انسان کو کرنا چاہیے، یہ بھیڑ اور گرمی نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیا صحابی رسول کو کہ ہر سال فرض نہیں ہے بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کا ادا کرنا اس پر صاحب استطاعت پر، جس کے پاس طاقت ہے، مالی طاقت ہے جس کے پاس، اس کے اوپر فرض۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان حج کرتا ہے تو ہر انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا، ہر انسان کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی کافر ہے اور وہ کہے کہ میں حج کر لوں، یا پہلے کافر لوگ بھی حج کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو کیا ان کا حج ہو جائے گا؟ حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اسلام کا لانا، مسلمان کا ہونا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک اقرار کرنا کہ وہی خالق کائنات ہے۔ اگر کوئی کفر کے عالم میں حج کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کو حج کرنا ہوگا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو۔ اسی طریقے سے ایک شرط علماء کرام بتلاتے ہیں، عاقل کا ہونا ضروری ہے۔ عاقل یعنی اس کے پاس عقل سلیم ہو، صحیح اور غلط کے درمیان وہ فرق کر پاتا ہو، اتنا سوچ بوجھ ہو اس کے اندر کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سوچ بوجھ ہونی چاہیے اس کے پاس۔ کیونکہ مجنو کے اوپر ہماری شریعت نے حج کو فرض نہیں کیا۔ مجنو یعنی جس کا دماغ زائل ہو گیا ہو، جو پاگل ہو گیا ہو، یا وہ جو کیا کہتے ہیں بےہودی باتیں کرتا ہو، بےہودہ حرکتیں کرتا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہو کہ معاشرہ اس کو پاگل کہتا ہو، یا حقیقی معنوں میں پاگل ہو، مجنو ہو گیا ہو، تو شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا۔ مکلف وہ ہے جس کے پاس عقل ہو، اس وجہ سے عقل والی باتیں کہنی چاہیے، ہمیشہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کہنی چاہیے جس سے آدمی یہ کہے کہ یہ آدمی دیوانہ ہو گیا یا مجنون ہو گیا ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے۔ عاقل کے اوپر ہماری شریعت نے حج کو فرض کیا، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے بالغ ہونا۔ بالغ یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جو عموماً انسان کی اپنی اپنی عموماً بتایا جاتا ہے کہ 14 سال 15 سال 16 سال، یعنی بالغ ہونا چاہیے، شرط ہے۔ اگر کوئی بچہ حج میں جاتا ہے تو کیا اس کا حج کفایت کر جائے گا آگے کے لیے؟
تو اس کا حج کفایت نہیں کرے گا، اس کا حج کفایت نہیں کرے گا۔ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہے، لے کر کے جاتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن حج اس کو کفایت نہیں کرے گا کہ وہ آگے چل کر کے اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے بچپن میں کر لیا تھا حج، مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کا حج کفایت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس تعلق سے حدیث ہے، نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے حجی کے دوران ایک بچہ کو بلند کیا، اور بلند کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتی وہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ بھیڑ ہوا کرتی تھی، تو اس طریقے سے سامنے جا کر کے پوچھنا بہت مشکل تھا، تو بچے کو بلند کیا اور دکھایا، آپ نے دیکھا بچے کو، پھر سوال ہوا کہ کیا اس بچے کے اوپر حج ہے، اس بچے کے اوپر حج ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کر سکتے ہو، نعم، جواب دیا ہاں، وَلَكِ أَجْرٌ، اور یہ جو ثواب جو ملے گا یہ تم کو ملے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا ثواب تم کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا۔ تو بچہ جب عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس، بالغ ہی نہیں ہوا ہے، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز ہی نہیں کر پا رہا، تو اس کا حج کیسے فرض ہوگا؟ الگ مسئلہ کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو ملے گا، کیا ہو سکے اللہ رب العالمین اس کو بھی دے دے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کا ہونا، مالی استطاعت ہونا۔ استطاعت دو چیزوں کی بنیاد پر ہوا کرتی، ایک مالی استطاعت یعنی مال اس کے پاس اتنا ہو کہ وہ جانے آنے اور اس کے درمیان کے جو خرچے ہیں ان تمام کو وہ افورڈ کر سکتا ہو، یعنی اتنی اس کے اندر مالی استطاعت ہو کہ تمام خرچے وہ اٹھا سکتا ہو۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے جسمانی، جسمانی طور پر وہ طاقتور ہو، کیونکہ جو لوگ یہ جسمانی طور پر کمزور ہوں گے تو وہ صفا و مروہ کی سعی نہیں کر پائیں گے۔ صفا و مروہ میں دوڑنا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں بھی دوڑنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، 2-3 مرتبہ کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ دوڑنا ہوتا ہے، تھوڑی اس میں رمی کرنی پڑتی تیزی کے ساتھ۔ یہ ایک وہ آدمی جو کمزور ہے جسمانی طور پر وہ نہیں کر پائے گا۔ تو نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، اللہ نے جو یہ بات فرمائی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو علماء کرام کہتے ہیں ھذا دلیل علی وجوب الحج عند الجمہور، یہ دلیل ہے اس بات کی، جمہور اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حج کا ادا کرنا ایک بار اگر مالی استطاعت ہے، جسمانی استطاعت ہے تو ہر شخص پر واجب ہے، اسی سے دلیل پکڑتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ اللہ کا رسول من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ نے کہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ یعنی زاد راہ اس کے پاس، جو سفر کر رہا ہے اس سفر میں جانے کے لیے اس کے پاس زاد راہ موجود ہونا چاہیے، والراحلہ اور سواری بھی اس کے پاس موجود ہونی چاہیے، یعنی زاد راہ توشہ ہو گیا، کھانے پینے کا خرچہ جیسا کہ بتایا گیا، جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تمام اخراجات کو وہ اٹھا سکتا ہو، تو تب جا کر کے اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ ایسے فرض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مالی طور پر تو طاقت رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی دوسرے کو حج پہ بھیج سکتا ہے کہ نہیں بھیج سکتا؟ تو دوسروں کو وہ حج پر بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ایسے شخص کا انتخاب کرے بھیجنے کے لیے تو تھوڑا دیندار انسان ہو، اللہ والا انسان ہو، جو کم سے کم 5 وقت کی نماز وغیرہ پڑھتا ہو، صلوات خمسہ کی پابندی کرتا ہو، اسی طریقے سے حرام اور حلال سے بچتا ہو، ایک ٹھیک ٹھاک انسان کا انتخاب کیا جائے، اور وہ جو شخص ہے جس کو حج کے لیے آپ بھیج رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ پہلے سے اپنا حج ادا کر کے فارغ ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ آدمی حج نہ کیا ہو اپنے طرف سے اور آپ اس کو اپنی طرف سے حج کرائیں گے، نہیں، بلکہ وہ اپنے طرف سے حج کر چکا ہو۔ اس وجہ سے کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا معاملہ واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون آتی ہے قبیلہ خثعم کی، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو والد ہے وہ بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں،
इतना कमजोर हो चुके हैं, इतना कमजोर हो चुके हैं कि वो सवारी पर बैठने के लायक नहीं, लेकिन उनके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। हज का जहां तक मसला है, वो हज फर्ज हो चुका है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो सवारी पर सवार हो सके और जाकर के वहां बैतुल्लाह पर जाकर के हज कर सके। तो क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम हुज्जी अन्हु, तुम उसके तरफ से हज कर सकते हो, अपने वालिद की तरफ से हज कर सकते हो। इससे क्या पता चला कि एक आदमी दूसरे की तरफ से हज कर सकता है, लेकिन अभी यह पता नहीं चला कि वो सामने वाला आदमी खुद हज जैसी फर्जियत से फारिग हो कि ना हो। इसके लिए हमको दूसरी हदीस टटोलनी होगी, जिसमें यह आता है कि एक बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए एक साहब कह रहे थे, लब्बई का अनशुब्रुमा, लब्बई का अनशुब्रुमा। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये चीज नई चीज सुनी तो उनसे पूछा गया, ये शुब्रमा कौन है? ये उन्होंने बताया कि मेरा भाई या कोई रिश्तेदार है। तो नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या तुमने हज किया? तुमने खुद पहले अपना हज अदा किया कि नहीं किया? उसने कहा कि मैंने नहीं हज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुज्जी अन नफ्सी, पहले खुद अपने आप को हज करो, पहले खुद हज करो, बाद जालिक, उसके बाद तुम अपना हज करना, उसके तरफ से हज करना, दूसरे की तरफ से। तो पहले अपने हज का होना जरूरी है, उसके बाद दूसरी की तरफ से हज की अदायगी होगी। तो ये थोड़े से मसाइल आ गए। इसी तरीके से कोई भी इंसान इतना खर्चा करके जाता है, उसको चाहिए इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अपने हज को ऐसा अदा करे कि वो हज मबरूर हो जाए। कौन सा हज हो जाए? हज मबरूर। और हज मबरूर किसको कहते हैं? अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर का क्या मसला है कि हज मबरूर एक ऐसी हज है कि सिवाय जन्नत के उसका और कोई बदला अल्लाह ने रखा ही नहीं। लैसा लहू जज़ा, उसका कोई बदला है ही नहीं, इल्लल जन्नत, सिवाय जन्नत के। यानी जिसने हज मबरूर किया वो डायरेक्टली जन्नती इंसान है। वो क्या है? लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, वो जन्नती इंसान। लेकिन हज मबरूर कहते किसको है? अब ये भी जानना होगा। हर वो शख्स जो हज करने जाता है वो हज मबरूर करता है क्या? जिसका हज सुन्नत के मुताबिक नहीं, क्या उसका हज हज मबरूर होगा? जिसका हज शरीयत के मुताबिक नहीं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं, क्या अपने हज को कह सकता है कि वो हज मबरूर कर रहा है? हज मबरूर का मतलब होता है कि इंसान हज के बाद, उसके हज की दलील यह है, निशानी यह है कि हज के बाद जब वो लौटे अपने वतन, तो उसके अंदर ईमानी कैफियत पहले के बिलमुकाबिल इस कदर ज्यादा हो गया हो कि दूसरे आदमी उसको देख करके रश्क करते हो और इबादत की तरफ माइल हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? यानी उसके अंदर ईमानी हरारत और ईमानी कैफियत पहले के बिलमुकाबिल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वो गुनाह से, मासियात से, हरामकारी से, है इस तरह की जो दीगर गलत चीजें हैं उससे बहुत ज्यादा बचता हो, बहुत ज्यादा दूर हो गया, और वो अल्लाह वाला इंसान हो गया। तो अगर ऐसा कोई इंसान है, आने के बाद उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है, तो फिर हम ये हुस्ने जन रख सकते हैं कि ये हज मबरूर में इसका शुमार हुआ है। हुस्ने जन, बदजन तो किसी से भी नहीं होना चाहिए, हुस्ने जन रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर भी जाकर खुराफात करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर जाकर के ऐसे ऐसे खुराफात करते हैं कि हरमैन शरीफैन के पीछे, बहुत सारे लोगों का वीडियो क्लिप आता है कि हरमैन शरीफैन के पीछे तक नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। उनका ईमान इतना आला रफा है भैया, क्या कहते हैं कि इनके पीछे नमाजें नहीं होती। डॉक्टर सुरेम साहब है, डॉक्टर सुरेश साहब है? और भी बहुत सारे उलमा किराम हैं, बड़े बड़े दुक्तूर हैं, उनको कहते हैं कि इनके पीछे नमाज ही नहीं होती, पूरी दुनिया नमाज पढ़ रही है उनके पीछे, और ये हरी टोपी वाले, लाल टोपी वाले हैं, क्या बताया जाए, अल्लाह रहम फरमाए, ये कहते हैं कि उनके पीछे नमाज ही नहीं होती। तो क्या इनको हज मबरूर कहेंगे? अल्लाह ही बेहतर जानता है इनका हज कौन सा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है इनका हज कौन सा होगा। जो हरमैन शरीफैन के पीछे नमाज ना पढ़ते हो हैं और उनके पीछे अपने कमरों में नमाज पढ़ता है, उनका हज का क्या हो? वक्त बड़ी जल्दी चला जाता है, बात थोड़ी सी होती है और वक्त बड़ी तेजी के साथ निकल जाता है।
कहने का मतलब ये है जब इंसान हज करे तो हज इस तरीके से अदा करे जिस तरीके से नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी कि लोगों मुझसे हज सीख लो, अपनी बनी बनाया हज मार्केट में जो चल रही है उस तरह हज ना क्या करो, मुझसे सीख लो। वो सारी चीजें हदीस के अंदर मौजूद है, उसको सीखनी पड़ेगी, उलमाए रब्बानियीन से सीखनी पड़ेगी, मुस्तनद उलमा से सीखनी पड़ेगी। और इन तमाम चीजों में इखलास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम अमाल में एक बुनियादी शर्त यह है कि इंसान के अंदर इखलास होनी चाहिए, मुखलिस होना चाहिए इंसान, चाहे वो नमाज पढ़े चाहे कुछ भी करे। लेकिन ये हज जो है ये बहुत बड़ा काम है और बहुत इंसान खर्च करके जाता है तो उसके लिए इंसान के अंदर इखलास बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छा इखलास होना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहु, तमाम लोगों को यह हुक्म दिया गया कि वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, अगर इखलास के साथ नहीं करते हैं, रियाकारी उनके अंदर अगर आती है तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाए। आप लोगों के यहाँ पे रियाकारी के सिलसिले में बहुत सारी चीजें देखी जाती। हमने जब पहली मरतबा देखा था, बहुत सारे घरों में हमने देखे कि उसमें एक लेबल चिपका हुआ रहता है हज मुबारक। ये का बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है कि कोई कैंप वगैरह लगा होगा यहाँ पे, हज की तरबियत दी जाती होगी, क्योंकि हमें दिल्ली देखते थे तो वहां पे जब हज का टाइम चलता था तो उससे 1-2 महीना 3 महीना पहले हज कैंप लगा जाता था, और अब भी लगता है बहुत सारी जगह में। वहां पे तरबियत की जाती है कि किस तरीके से आपको हज करना है, प्रैक्टिकल अमली तौर पर किस तरीके से आपको हज करना है। जब हमने यहाँ देखा बहुत सारी जगह में हज मुबारक लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ 2024, कहीं 25, कहीं हज मुबारक अभी जो बहुत सारे हुज्जाज गए अभी उसमें भी लिखा हुआ है कि 2026। हमने एक साहब से पूछा ये क्या मामला है, यहाँ पे कैंप वगैरह लगा हुआ है क्या, सिखाते हैं? तो बोला मामला ऐसा नहीं है। कि क्या मामला? मामला ये है, ये बताना चाहते हैं कि हम हज करने जा रहे हैं या हमारा हज है। ये इश्तिहार दे रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि हमने हज कर लिया या हम हज करने जा रहे हैं। अगर अहले हदीस हो और अहले हदीस में दाखिल हो चुके हो तो फिर इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि अहलुल हदीस का अकीदा क्या है, इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि सलफ का अकीदा क्या है इबादत के ताल्लुक से। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरामीन कम से कम सामने जरूर होना चाहिए अहले हदीस के सामने, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अहलुल हदीस हूं, लेकिन अगर वो अहले हदीस भी अगर इन खुराफात में बह गए तो फिर कौन सही रहेगा। इन्ना अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर अर्रिया। नबी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबसे ज्यादा खौफनाक चीज जो मैं तुम्हारे सिलसिले में डरता हूं वो क्या है, वो शिर्क असगर यानी रिया है। रिया किसको कहते हैं? रिया दिखावे को कहते। मैं हूं, मैंने हज कर लिया, देखो हर आने जाने वाला इंसान पढ़ रहा है, जिसको पता भी नहीं उसको भी पता चल जा रहा है। अरे भैया इबादत का मतलब ये नहीं होता, माफ कीजिएगा जो लोग इस तरीके से इबादतें करते हैं। इबादत नाम है अपने आप को अल्लाह के सामने इस तरीके से झुकने का और इस तरीके से उसके सामने सरे खम तस्लीम करने का कि दुनिया कायनात आपको ना जानता हो लेकिन आपका रब सिर्फ आपसे वाकिफ। आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हैं और आपका रब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बस ये है इबादत। ये इबादतें नहीं, ये तो शरीयत की एक पाबंदी चीज है कि हम फराइज को इस तरीके से अदा करें, जुमा में जाकर के, सलवात में जाकर के, ये तो शरीयत नहीं है। लेकिन आपने वो सौम के सिलसिले में वो हदीस सुनी होगी, रोजे के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इसका अज्र मेरे अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने मेरे लिए रखा है। तो अब मैं जानता हूं कि उसने मेरे लिए किस कदर भूखा बर्दाश्त किया है। इंसान अगर चाहे तो घर के कमरे में किसी कोठरी में जाकर के पानी भी पी ले, खाना भी खा ले, कोई देख भी नहीं सकता। लेकिन क्यों अल्लाह ने कहा कि उसने वो मेरे लिए रखा है तो मैं उसको अजर दूंगा, इतना दूंगा कि वो समझ नहीं पाएगा कितना कर दूंगा। तो इबादतों में थोड़े से इखलास लाई। ये बनावटी जो अहलुल हदीस फिर रहे हैं ना, ये बनावटी अहले हदीस नहीं चाहिए। पक्के अहले हदीस बनो और सलफ के कवाइद को पढ़ो और अहले हदीस के क्या मफाहिम है उनको पढ़ो, और इस तरीके जो खुराफात लोग कर रहे हैं उनसे बचो। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे हुज्जाज के दरमियान पाई जाती है, जिनको मैंने नोट किया है कि जब हाजी हजरात जा रहे होते हैं, मुख्तसर वक्त लूंगा, तो उनको जाकर के उनके हाथों को चूमते हैं। हाथों को क्यों चूम रहे हैं भाई? लड्डू बट रहे हैं क्या? उसके हाथों को चूम रहे हो, क्यों चूम रहे हैं? हाथों को मिठाइयां बट रही है उसमें हाथों को जाकर के चूमते, और बड़े बड़े लोग हाथों को जाकर चूमते। जैसे कौन से पीर साहब बहुत बड़े अल्लामा साहब आ गए, अरे कोई बहुत बड़ा उलमा हो तो उलमा की करनी चाहिए भाई, ये बात ठीक है। उलमा से मोहब्बत करो, उनकी पेशानी को चुमा जाता है, उनको हाथ को चुमा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वारिसीन अंबिया है, इनको चुमाओगे तो बरकत मिलेगी। जो आदमी वो पूरी जिंदगी हराम कमाई करते करते जा रहा है,
हाँ ढोल ताशे करके उसके हाथों को चूम रहे, कहां से दलील लाए भैया? है इसी तरीके से ढोल बजा करके अलविदा किया जाता है। वाह माशाल्लाह, गजब गजब क्या आप लोग के यहाँ तो भैया चीजें पाई जा रही है। और ढोल बजाना कहां शरीयत से साबित हो गया? शरीयत में है ही नहीं ढोल का कोई मतलब। दुफ का मतलब आता है, दुफ अलग चीज है वो। आप ढोल ताशे लेकर के उसको विदा कर रहे हैं, तब दुल्हा जा रहा है ना क्या, कि शादी करने के लिए जा रहे हैं? सब चीजें ये खुराफात है। ढोल बजा करके अलविदा करना है, हाथों को चूमना और फूलों का माला उनके गलों में लगाना, पहनाना। इसी तरीके से हज मुबारक घरों पर लिखना, उम्रा मुबारक घरों में लिखना। और इसी तरीके से खवातीन भी पीछे नहीं रहती, बगैर हिजाब के और अच्छी तरीके से मेकअप करके लोगों को छोड़ने के जाते कि अलविदा कहने जा रहे हैं। कहा जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे, जन्नत उससे है, पुलसिरात से बिल्कुल पार होकर के जन्नत जा रहे, जन्नत में जाना है, जन्नत का टिकट लेकर के जा रहे भैया। है और ये पता ही नहीं कि सब ये खुराफात यहीं से करके जा रहे, तो वहां क्या होगा जब यहां इतनी गड़बड़ी है इब्तिदा में? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा उमिरू, उनको सिर्फ इस बात का हुक्म दिया कि लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहु, हर अमल को जिसको इबादत कहा जाता है वो सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए करना जायज है ही नहीं। और यही अहले हदीस का अकीदा है। आप इस तरीके से हज करने जाए कि आपको सामने वाले को पता ना चले कि कब यह हज करके आ गया, कब यह हाजी बन गया। और ये भी बड़ा अफसोस का मकाम है कि हज करके आते फौरन उनके सामने हाजी का लेबल लग जाता है। ये सब कहां से चीजें आ रही है? ये सब नहीं है हमारी शरीयत में हाजी का लकब लगाना, बल्कि इंसान को मना करना चाहिए। हाजी बाजी ना कहा करो भैया, ठीक है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी चीज है। हाजी करके के दूसरे के सामने नुमाया ना करो। इस वजह से शरीयत कहती मुखलिसीन, हर चीज में इखलास का पाया जाना जरूरी है। और ये जितने भी अमल है इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। ये ढोल बजाना, हाथ चुमना, माला पहनाना, गजरे वगैरह बिल्कुल दूल्हे की तरह सजा करके अलविदा करना, ये बिल्कुल ये जायज कहां से, बल्कि हराम के दर्जे में आ जाएगी ये चीजें। औरतों का बिला हिजाब निकलना, ये सब क्या है? ये तो गुनाह कबीरा में आ जाएगा ये सब चीजें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल आमिन अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिस शख्स ने भी कोई ऐसा काम किया जिस पर हमारे हुक्म ना हो और हमारा मोहर ना हो, वो मरदूद है, वो बेकार है। तो आप देख लीजिए आपका पहले स्टेट में क्या हाल हो रहा है। इसी तरीके से जो लोग रियाकारी के लिए करते हैं, आप कह रहे होंगे हम रियाकारी के लिए नहीं करते मौलाना, ये समाज चला जा, इसको काटना होगा, इसको तोड़ना होगा और छुप करके इबादत करनी होगी। और ऐसे लोगों से ये वायरस लोग हैं, ये वायरस लोग हैं, इनसे बचना होगा और इनसे बच करके इबादत करने के लिए जाना होगा। वरना आपकी इबादत के ऊपर क्या है, ये मोहर लगा देंगे। किस चीज का मोहर लगा देंगे कि ये सुन्नत के मुताबिक अब ये हज ही नहीं हुआ, रियाकारी आ जाएगी इसमें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बहुत सख्त वही आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। जो लोग इस तरीके से करते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं रियाकारी आ गई, हाँ, आने के बाद ही फिर देखा जाता है कि दुआ वगैरह कराते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। दुआ का जो मसला है कि हाजी साहब आप जा रहे हज करने में, कोई मसला नहीं, दुआ करा सकते, हर नेक आदमी से दुआ के लिए कह सकते हैं, शरीयत ने इसकी इजाजत रखी। लेकिन ये जो खुराफात जो हो रहे हैं इसकी इजाजत नहीं। आने के बाद फिर क्या कहते हैं, शराबे और क्या कहते हैं पानी का, जमजम का, है बिल्कुल, और फिर दावतें, क्या ठेका खा रखा किसी ने? भैया बेचारा गरीब को किसी तरह हज की तौफीक हो गई, किसी ने करवा दिया या कर लिया, तो क्या उसने ठेका खा रखा कि सबकी दावतें करवाए? क्यों ये सब चीजें लाई जाती है शरीयत इस्लाम के अंदर, जिससे इंसान सामने वाला खुद परेशान हो जाता है। वो बेचारा इस बात में रहता है कि मैंने हज किया कि कोई आफत कर दी मैं। अरे ये कोई हज है क्या कि इंसान खुद परेशान हो जाए अंदरूनी तौर पर? ये कौन सा हज हुआ? हज ये है कि उसका दिल मजबूत हो जाए, उसका ईमान मजबूत हो जाए और उसका सामने वाला इंसान उसको जान भी ना पाए, परख भी ना पाए कि कब ये हज करके आए। ईमान तो ये है और अमल सालेह ये है कि इंसान दाएं हाथ से जैसे खर्च करता है तो बाएं हाथ को नहीं पता चलता। इसका क्या मतलब है? यानी अमाल ऐसा अंजाम दो कि तुम्हारे दाएं हाथ का जो आदमी है या पड़ोसी है उसको पता ना चले कि मेरा ये पड़ोसी कब कहाँ चला गया और कब उम्रा और हज अदा करके आ गया और नेकी का काम करके आ गया, नहीं पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है इसको छोड़नी होगी। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करना होगा। और इस तरीके से जो ढोल ताशे, गजरा, माला, हाथों को चूमना, इसी तरह से खवातीन का बगैर मेकअप के जाकर के, बगैर मेकअप के जाकर के उनको विदा करना, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये नाजायज चीजें हैं, ये गलत तस्वुरात हैं। और ये खास तौर से याद रखिए हमारे अहले हदीस का और सलफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है किसी और के मसलक से ताल्लुक हो, लेकिन हमारे अहले हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको समझना होगा और इस पर अमल भी करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं इखलास के साथ मौला करीम दिल की गहराई से कि मौला करीम हमने जो भी अमाल
जिंदगी में सर अंजाम दिए टूटे फूटे, मौला करीम तू उसको अपनी बारगाह में कबूलियत के दर्जा अता फरमा। मौला करीम तू हमसे राजी हो जा। ए रब्बुल आलमीन मौजूदा वक्त में जो गर्मी पड़ रही है रब्बुल आलमीन, इसको तू अपने रहमो करम से इसको कम कर दे। रब्बुल आलमीन हम सबको अपने बैतुल्लाह का हज मुबारक करने के तौफीक नसीब अता फरमा। रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला करीम हम सबको सुन्नत मुतहरा के मुताबिक सही मानों में हज करने की तौफीक नसीब फरमा। जो भी मुसलमान कहीं भी परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को तू दूर फरमा, उनको सेहत कामिला नसीब अता फरमा। मौला करीम जो किसी भी एतबार से परेशान है, माली तौर पर उनको भरपूर अपनी रहमत से उनको रिज़्क अता फरमा, रिज़्क हलाल अता फरमा। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं मौला, उनके खबरों को नूर से तू भर दे। अल्लाह ए अल्लाह तो हमसे राजी हो जा। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।